네, 여러분 좋은 시간 갖고 계십니까? 제11회 블록체인 심포지움 토큰 이코노미 발표를 이어가도록 하겠습니다. 자, 발표에 앞서서 저희가 안내 말씀 하나만 드리도록 가도록 하겠습니다. 조금 전 발표를 했던 블록체인 아카데미 이장우 부원장께서 부탁하신 말씀인데요. 이 현장에서는 매일경제 측에 요청을 해서 싱코 멤버들에게는 이 강의를 할 수 있는 비용을 할인을 30%를 해준다고 그렇게 말씀하시더군요. 추천인의 블록체인 아카데미를 적으시면 되고요. 만약에 어떻게 하는지 잘 모르시면 이장우 부원장께 직접 여쭈어보시면 좋을 것 같습니다. 또 오늘 심포지엄 다르게 한번 접속해보는 방법을 알려드립니다. 페이스북과 유튜브에 실시간으로 생중계가 되고 있기 때문에 만약에 주변 분들께서 오늘 현장에 오지 못하셨을 경우에는 페이스북과 유튜브에 검색창에 블록체인 뉴스를 검색하시면 현장 모습 생중계로 만나보실 수가 있습니다. 또한 테이블에 놓인 설문지가 있는 것을 발견하실 수가 있을 겁니다. 행사 종료 때 직원분들에게 주시면 소중한 사은품, 선물도 전달이 된다고 하니까요. 한번 보시면서 설문지를 작성을 부탁을 드리겠습니다. 그럼 제11회 블록체인 심포지움 토큰 이코노미 바로 이어가도록 하겠습니다. 이번에 만나볼 프로젝트는 바로 비두라는 팀입니다. 런던 블록체인 거래소 상장과 OKX 투자라는 주제로 비두의 압둘 아림 대표를 박수와 함께 만나보겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Hello everybody. 안녕하세요. So I have a couple of questions. First question is, who's heard of Bidu before? Please raise your hands. And who has invested in Bidu? Raise your hands. And who hasn't invested in Bidu yet? Right, I'm coming to find you later. I have some very, very exciting updates for you. And I know, it's very, very important for us to keep you informed, to always communicate with you, and to let you know what we're up to. And I think this is now my 8th visit to Seoul. And I don't think it's going to be my last. I think I'm going to be coming here every single month. But we've been working very, very hard behind the scenes to ensure that all the things that could go wrong, we want to fix before they do. So 4 updates for you. The first one is on the 28th of this month, our first container of screens arrive in Europe. And this is the first 38 screens of the 2,000 that we're installing in Europe. So across Europe, we're installing 2,000 screens in 8 countries, in 250 shopping centers. That is the Bidu network. That is how big the Bidu network is going to be just at the start. And this is the first installation, the first live installation that we're doing. So it shows that we're not only doing here to do an ICO raise. We're running a real business that is already making money. And this business is growing. And as this business grows, it's beneficial for the token holders. So this is all about how do we ensure that we're always giving value to our token holders. And we're always pushing forward. And we're always building product. And we're always delivering on our promises. So these are the screens that are arriving. There is actually one outside here right now, a live screen. So if you visit bidu.com, you can put your picture on that screen outside right now. So this is live. It's not just a test, it's a live platform. The second update I have for you. Now, you all know that these are the biggest exchanges. And for it, it's very, very important that we talk to all these exchanges. And we strive to be the best at what we do. So we did approach Binance first, and we went through the list. And we're still talking to them.
And I have one really good piece of news to share with you. OKX is investing in Bidoo. And this wasn't easy. This was not easy at all. They had at least 100 questions of why they should invest in Bidoo. Why is our token going to hopefully go up when it hits an exchange? Why is Bidoo implementing the blockchain on its screens? What is our use case? Who is the team behind Bidoo? Who are the investors behind Bidoo? What do our forecasts look like? How much money are we going to make? And this is not just a small company. This is one of the world's biggest exchanges that is saying yes to Bidoo. And I want you to feel and understand the passion in which we drive this business forward and to have an investor like OKX. And I want to make it clear right now, we're not listing yet with OKX. OKX is an investor in Bidoo. They're a token buyer. And we're hoping that because they're a token buyer and because they're an investor, that when we finish our ICO, they will list us too. So I don't want you to get too excited to think that we're listing with OKX straight away. They're an investor, okay? But it's now in their best interest to say, actually, we should list Bidoo. And when that happens, hopefully I will be back in Korea giving you the good news. We understand it's very important that when our token does hit an exchange, that not everybody dumps the token, so the investors lose out if they sell. It's very, very important to first and foremost is to maintain the price of the token and then slowly build the token and get it to increase. And this is something that we can't do alone. This is something that we can't do just through our investors, our token investors. This requires specialist software. And what happens is people like Ripple and people who run other large tokens, they use something called market makers. And market makers allow them to hold tokens and ensure that the token doesn't get dumped on the exchange. So to protect our investors, to protect our shareholders, to protect our token holders, we are ensuring that we have a market maker on all the platforms that we list on, so that we can try and minimize any chance of the Bidoo token going down. This is our protection for you. We will do as much as possible to ensure that your investment in Bidoo is something that pays for you. And GSR isn't a small company. They did the market making for Ripple. So we're only hiring the best people in the business to ensure that the Bidoo token maintains its price and increases the price over time. And already at the exchange, at the ICO price, Bidoo was offered at 28 times cheaper than the fiat price. So it's already 28 times cheaper. So we already have potential of that kind of growth. But I want to make sure that when we do hit the exchange, always think about what the potential is of where the token is going. Is sell a little bit, keep a little. Sell a little, keep a little. Okay? Always look at what your risk looks like. So it's very, very important that you don't think, actually, I'm going to put all my tokens on the exchange and sell them. Okay? Look at the future of Bidoo. Because the more screens we install, the higher the price of the token goes. The bigger screens we install, the higher the price the token goes. So it's essential that you understand the dynamics of Bidoo and not just think that, hey, this is just a token. Bidoo isn't just a token. Bidoo's token has real value. It isn't a token that you speculate on. It's a token that can be spent on the platform. So the token already holds value. You can buy advertising space when the platform goes live with the token. So it has some value already in the token. Now, this is the last piece of news I want to share with you, and this is really, really important. London's block exchange, LBX, have already announced
that they will be listing Bidoo when we finish our ICO. So we already have our first listing. And this is to ensure that we can, as soon as we have finished our ICO, there are buyers in London ready to buy the tokens. And it's not just this. We've started in London, but our idea is to ensure that we're also targeting as many exchanges as possible in Korea, so that when it does hit the exchange, there are lots of options for you to sell and buy the Bidoo token. And as always, I always thank you for being here. And I thank you for investing in Bidoo. And I thank you for believing in us. And I always end with this, because I believe that the more people join Bidoo, the more people that understand Bidoo, the bigger we can be together as a community, together as a family, together as investors. So I want to give every single person in this room, whether you have invested or not in Bidoo, it really doesn't matter to me whether you are an investor or not an investor, because everybody can get involved, and I know that everybody will get involved. So that if you visit bidoo.io/ICO crowd, I will give you 5,000 tokens for free. These tokens will be distributed after the ICO. So please visit the website, bidoo.io/ICO crowd, and you can get yourself 5,000 tokens for free. So this is not 5,000 tokens between all of you. This is 5,000 tokens for every single one of you. For each person, 5,000 tokens. So please register, please visit the website, and thank you very much for listening, and I will see you again next month, hopefully. Thank you. 네, 말씀 고맙습니다. 자, 무료 토큰이라는 단어가 나오자마자 많은 분들께서 휴대폰을 들어서 사진을 찍으신 걸 보니까 확실히 관심이 높은 것 같습니다. 자, 이번에 만나볼 주제는요, 가장 우리가 소중하게 여기는 그런 소재를 담고 있습니다. 바로 먹을거리, 푸드 산업과 관련된 이야기인데요. 푸드 산업의 혁신이라는 주제로 바이탈 힌트 코리아의 정지용 대표를 무대로 모셔보겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 오늘 발표를 맡은 바이탈 힌트의 정지용이라고 합니다. 반갑습니다. 저희 본격적인 발표 드리기 전에 저희가 좀 준비한 영상이 하나 있는데 재생이 될까요? 네, 저희 프로젝트를 좀 응원하고 싶어서 특별하게 영상으로만 인사를 드리는 분이 한 분 계셔서 소개해 드리려고 합니다. 안녕하세요. 셰프 최현석입니다. 역량 있는 셰프들을 모아 푸드 분야의 전문적인 노하우를 가지고 있는 플레이팅 컴퍼니와 차별화된 푸드 플랫폼을 만드는 힌트체인이 만났습니다. 푸드 산업의 유저와 기업들이 지속적으로 상생할 수 있는 비즈니스 환경을 만들어 푸드 산업의 새로운 가치를 만들어낼 수 있도록 준비해 나가겠습니다. 네, 어서 익숙한 얼굴이 좀 보이시죠? 네, 오늘 제가 소개드릴 저희 프로젝트는요, 우리가 가장 친숙한 음식에 대한 프로젝트입니다. 그동안 블록체인이 이제 기술이 많이 발달하고 성능, 확장성 같은 이슈들을 갖다가 저희가 다뤄왔다면 이제 진짜 비즈니스가 태동하는 시기인 것 같아요. 그러면 뭐가 중요할까요? 사실 사람들이 항상 주목하는 거, 의식주겠죠? 예, 저희 프로젝트 바로 식에 대한 프로젝트입니다. 소개드리겠습니다. 먼저 발표하는 제 소개를 좀 드릴게요. 저는 요새 블록체인에서 기술이 중요하다, 정말 제대로 된 기술이 중요하다는 얘기들을 많이 하시는데, 사실 저는 이제 첫 커리어를 이제 컴퓨터 공학을 마치고 삼성전자에서 데이터 플랫폼과 네트워크 엔지니어 개발을 하면서 시작을 했습니다. NC소프트로 이직을 해서 관련된 또 데이터 플랫폼을 개발을 했고요. 이번 창업은 이제 두 번째 창업이에요. 첫 번째 회사는 제가 아까 의식주 말씀드렸잖아요. 저는 의식주에 되게 관심이 많은 창업가입니다. 그래서 첫 번째는 이제 패션 쪽의 비즈니스를 하고 관련된 회사를 이제 싱가포르에 있는 회사에 M&A를 시켰고요. 이번에 두 번째 창업을 해서 이제 4년째 저희가 사업을 해오고 있습니다.
저희는 사실 이미 이제 조금 아시는 분들은 아실 만한 회사입니다. 저희는 바이탈인트라고 해서 한국에서 2014년부터 음식 쪽의 빅데이터에 주목해서 시작했던 회사예요. 제가 아까 제 소개를 드렸던 것처럼 우리가 뭘 먹는지, 어떤 것들이 건강한지, 어떤 것들이 내 아이나 남편이나 아내에게 먹일 수 있도록 안전하고 신뢰할 수 있는 음식인지를 알려면 사실은 온라인상에 있는 많은 데이터들, 빅데이터들이 되게 중요합니다. 그래서 저희는 음식에 한해서만 우리가 최고의 전문가가 돼보자, 데이터 전문가가 돼보자라고 시작한 회사고요. 지금 2014년부터 시작을 했고 지금 중국 상해에 잡업인을 보유하고 있습니다. 한국에서는 이따 소개드리겠지만요. 해먹남녀, 해먹는 남자와 여자란 뜻인데요. 해먹남녀란 서비스를 실제로 하고 있고 중국에서는 미식남녀, 메이신난니라는 서비스를 하고 있습니다. 그리고 아까 소개드린 것처럼 저희가 KT나 구글 같은 회사들이랑 협업을 하면서 음식 쪽의 빅데이터 기술을 제공하고 있는 회사입니다. 저희 해먹남녀 지금 폰 그 앱스토어나 구글 플레이 들어가시면 보실 수가 있는데요. 저희가 가장 자랑하고 싶은 데이터는 사실 이제 유저 수보다도 저 46만 건이라는 겁니다. 뭐냐면 저희 플랫폼은 그런 데이터들을 갖고 있어요. 예를 들자면 이 음식이 얼마만큼의 어떤 칼로리를 갖고 있는가, 얼마만큼 단백질이 많은가를 갖다가 알려면 사실은 음식에 대한 사전이 필요합니다. 그래서 저희는 46만 건이 되는 음식에 대한 재료에 대한 사전을 보유한 회사고요. 지금 이미 한국하고 중국에 330만 명의 유저를 좀 보유하고 있어요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 한국에서는 지금 검색하시면 볼 수 있는 해먹남녀, 중국엔 미식남녀, 동남아시아에서는 푸디스트라는 이름으로 플랫폼을 서비스하고 있습니다. 저희가 뭐 여러 차례 수상을 했었는데 2017년에는 올해의 앱으로 좀 선정된 바가 좀 있습니다. 네, 저희가 아까 말씀드린 저희 회사는 이 해먹남녀라고 해서 뭐 예를 들자면 이런 것들이에요. 내가 건강한 음식을 찾고 싶어, 나는 고지혈을 좀 예방하고 싶은데 어떤 음식이 좋을까라고 하면 저희 플랫폼에 접속을 하시면 그런 음식들을 갖다가 먼저 추천을 해드리는 그런 기술을 갖고 있고요. 두 번째로 저희는 그런 것들을 갖다가 영상 위주의 어떤 컨텐츠로 제공을 하고 있습니다. 그래서 실제로 저희 플랫폼에 되게 많은 유저들이 요새 먹방, 쿡방 되게 좀 유행했잖아요. 백종원 선생님부터 해서 그런 먹방과 쿡방과 레시피들을 많이들 올리고 있고요. 저희 유저들 외에도 저희는 전문적인 컨텐츠 개발사인 뭐 CJ나 사이덜스하고 협업을 하고 있어요. 그래서 얼마 전에 이제 방영했던 식신로드 시즌 3나 아니면 오늘 뭐 먹지 시즌 2에 보시면 저희 회사 소개, 해먹남녀 서비스가 소개되는 걸 보실 수가 있습니다. 그리고 저희 기존 파트너들은 아까 소개해드린 파트너 외에 그 유통 쪽에서는 저희가 이제 GS 리테일하고 손잡고 어떤 요리를 갖다가 잘 못하는 사람들도 쉽게 요리를 할 수 있는 심플리쿡이라고 하는 쿠킹 박스를 작년에 출시를 해서 아마 GS25나 GS 관련된 유통몰들에서 이미 손쉽게 구매해서 요리를 쉽게 하실 수 있는 걸 보실 수가 있고요. 저희하고 같이 데이터 기반으로 상품 기획을 해서 전개를 했었습니다. 그리고 요새 인공지능 많이들 얘기하시잖아요. KT에서 얼마 전에 출시한 그 기가진이라고 하는 인공지능 스피커에서 오늘 된장찌개 먹고 싶은데 뭐가 좋을까? 오늘 매운 음식 먹고 싶어라고 검색을 하시면 저희가 제공한 데이터 기술을 통해서 가장 건강하고 가장 맛있는 음식이 추천될 수 있는 그런 기술을 제공을 하고 있습니다. 저희는 이런 것들을 해오던 팀들이 모여서 블록체인으로 더 큰 프로젝트, 글로벌 프로젝트를 해보자라고 결성된 팀입니다. 네, 저희 프로젝트 소개는 이름을 소개해드리면요, 힌트 체인이에요. 왜 힌트일까요? 오늘 뭐가 더 건강한 음식인지, 내 남편에게 뭐가 더 맛있는 음식인지, 혹은 내 아이에게 뭐가 더 안전하고 신뢰할 수 있는 음식인지를 알려주는 음식에 대한 힌트를 제공하는 블록체인입니다. 이런 문제들이 있어요. 사실은 오늘 뭐 먹지라는 고민을 하루에도 3번 이상 많이 하실 거예요. 특히 요새도 뭐 저도 이제 건강을 신경 쓰다 보니까 당뇨도 걱정되고 고지혈도 걱정되고 그랬을 때 어떤 음식이 좋을까라고 고민할 때 생각보다 찾으려고 하면 고민이 많습니다. 시간과 비용을 많이 쓰고요. 그래서 거기에서 어떤 게 좋을지를 갖다가 검색을 하려고 하면 맛집이나 상품들 리뷰를 보면 사실 상업적인 것들이 너무 많아요. 그래서 실제로 되게 건강하고 안전한 음식이 뭔지를 알기가 너무 힘듭니다. 반대로 기업들도 똑같아요. 얼마 전에 이제 기사에 나왔었는데 뭐 얼마 전에 인기 있었던 허니 모모라는 이제 과자가 있습니다. 되게 좀 인기 있었고 없어서 못 사던 과자잖아요. 그런데 실제로 그 과자가 잘 팔릴 때 회사가 고민을 했다고 해요. 이게 진짜 잘 팔리는 건가?
그래서 공장을 더 증설하려고 했는데 머뭇하다가 되게 나중에 이제 공장을 하나 더 지었습니다. 그런데 공장을 짓자마자 되게 놀라운 게 매출이 다시 줄었어요. 성장을 할 줄 알고 그랬는데, 그래서 사실 이 푸드 기업들 같은 경우에는 안전하고 건강하고 맛있는 음식을 제공하기 위해서 인프라 설비에 많이 투자를 하다 보니까 반대로 소비자가 뭘 좋아하고 뭘 더 알고 싶은지 연구하는데 그동안 투자할 만한 여력이 좀 없었습니다. 그래서 저희는 이렇게 생각했어요. 이 문제를 블록체인 기술로 어떻게 풀 수 있을까라고 생각을 했고, 그 핵심은 그거라고 생각합니다. 내가 뭘 먹고 뭘 먹는지 알려주자라는 거를 저희가 핵심으로 잡았고요. 푸드 프로필이라는 저희가 데이터를 제공해서 이 문제를 해결하려고 합니다. 저희는 블록체인 네트워크상에 개개인이 어떤 신체 정보가 있고 무엇을 먹고 어떤 음식을 보고 어떤 음식을 실제 사고 어떤 리뷰를 남겼는지를 어떤 행동 이력을 갖다가 남기고 연구하는 블록체인 블록체인 프로필을 푸드 프로필이라는 이름으로 블록체인 네트워크에 올리게 되고요. 이게 있으면 뭐가 좋아질까요? 내가 뭐 먹는지, 내가 어떤 건강 센터에 있는지를 갖다가 관련 기업들이 너무 쉽게 알게 됩니다. 예를 들면 내가 오늘은 도저히 그냥 너무 기름진 거 먹고 싶지가 않다. 그래서 건강한 음식을 먹으려고 하면 저희 힌트체인 프로토콜을 사용하는 앱에 접속을 하시면 관련된 앱들을 먼저 추천받을 수가 있고요. 거기에서 블록체인 저희 컨텐츠 커뮤니티에서 가장 신뢰할 수 있는 리뷰들만 저희가 토큰 이코노미를 통해서 제시한 그런 신뢰할 수 있는 리뷰들을 통해서 가장 적합하고 가장 안전하고 가장 나한테 맞는 음식이 어떤 건지를 갖다가 쉽게 찾아드릴 수가 있습니다. 예를 들자면 내가 뭐 170cm고 80kg인데 예를 들자면 어떤 것들을 많이 먹었고 이제는 앞으로 그동안은 기름진 걸 먹었지만 앞으로는 좀 건강한 걸 먹고 싶어라는 거를 누군가 알고 있다면 어떨까요? 그렇다고 하면 사실 가장 최적의 서비스를 제공을 받을 수가 있겠죠. 저희는 그래서 그동안 블록체인이 되게 성능이나 기술에 초점을 맞춰왔다면 실제로 비즈니스가 어디에 이루어질까 했을 때 저희가 4년 동안 음식 산업에서 고민했던 것들의 결과는 결국 소비자가 뭘 먹는지에 대한 프로필이 필요하다. 이걸 블록체인 기술로 실현해내자. 어떻게 보면 내 데이터 주권, 어떻게 보면 우리들이 뭘 먹는지의 데이터는 이미 페이스북이나 쿠팡 같은 데 들어가 있지만 사실 그 먹는 데이터들만 모아서 내 프로필을 만들어주고 그 프로필을 올린 사람들한테 보상을 준다면 그런 것들이 실제로 되게 의미 있는 푸드 생태계를 만들 거라고 저희는 좀 보고 있습니다. 시장 규모가 궁금하실 텐데요. 사실 음식 시장이 가장 큰 시장 중에 하나예요. 글로벌리 7.7조 달러, 7,700억이 넘는 시장입니다. 그리고 이 중에서 아까 말씀드린 빅데이터 중심으로 변한 시장이 7,700억 달러라고 해요. 근데 그래서 거기서 저희는 이런 빅데이터가 필요한, 어떻게 보면 개인의 푸드 프로필이 필요한 기업들하고 함께 연합을 만들어서 약 1,540억 달러 정도의 음식 생태계를 새로 형성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사실 세계에서 가장 큰 기업인 푸드 기업인 네슬레보다도 몇 배 더 큰 그 생태계 밸류가 형성될 거라고 저는 예상하고 있고요. 요새 사실 많은 블록체인 프로젝트들이 있으시지만 사실 초반에 시작하면서부터 유저를 많이 확보하셔야 되잖아요. 근데 저희는 이미 아까 말씀드린 것처럼 한국과 중국에 330만의 유저들이 있고 저희 파트너사들이 이제 중국과 대만과 일본에 이미 확보되어 있습니다. 그래서 저희는 시작부터 약 2천만 유저들이 함께 쓰는 푸드 블록체인으로 시작할 계획이고요. 저희의 목표는 그래요. 글로벌 푸드 커뮤니티를 갖다가 다 통합하자라는 목표고 일단 그 다음 단계로 해서 2천만으로 시작해서 아시아의 푸드를 갖다가 좋아하고 이런 푸드 프로필 기반으로 더 좋은 서비스를 받고 싶어하는 2억 명의 유저를 모아나갈 계획입니다. 네, 그래서 아까 말씀드린 것처럼 사실 요새 맛집 리뷰 중에서 못 믿은 것들 너무 많잖아요. 가보니까 실망하고 아니면 위생 상태가 안 좋거나 그런 것들이 결국 다 상업적인 리뷰 때문에 발현되는 이슈거든요. 근데 저희 힌트체인 생태계에서는 다 믿을 수 있는 리뷰, 레시피, 맛집 정보 등을 갖다가 저희가 한 곳에서 즐길 수 있고요. 그런 소비자들이 내가 뭘 먹었는지에 대한 푸드 프로필을 올릴 때마다 보상을 받으면서 그 데이터를 원하는 되게 많은 푸드 외식 기업, 어떻게 보면 커머스 기업, 온오프라인 커머스 기업들과 함께 이 생태계를 함께 만들어갈 계획입니다. 네,
저희는 사실 요새 블록체인 프로젝트들이 항상 또 맞는 게 이 큰 비전을 어떻게 실현할 수 있어요라는 얘기들을 많이 들으시는데요. 저희는 사실 저희가 하려는 블록체인 프로젝트에 이미 전문가인 집단들입니다. 아까 말씀드렸던 푸드 프로필을 만들려면 음식 빅데이터에 대한 기술력이 되게 중요하고요. 저희는 이미 갖고 있는 회사이고, 그리고 저희 여기에서 되게 신뢰할 수 있는 리뷰를 갖다가 올려주고 레시피를 올려줄 되게 많은 컨텐츠 크리에이터들이 이미 필요할 텐데, 저희는 아까 보신 최현석 셰프님이나 아니면 저희가 보유하고 있는 크리에이터들 혹은 저희가 이미 제휴 계약을 맺은 많은 컨텐츠 제작사들과 함께 그 생태계를 꾸며 나갈 계획이고요. 그러면 이 저희 힌트 토큰이 널리 통용될 수 있는 온라인 상점, 오프라인 상점, 외식 식당들이 많이 필요하잖아요. 그런 거기에서 이미 상당 규모의 파트너들을 보유하고 있는 회사입니다. 네, 기술적으로는 사실은 제가 설명하라면 여기 계신 누구보다 되게 자신 있게 설명할 수가 있는데요. 가장 중요한 건 이건 것 같아요. 블록체인에 있어서 사실 성능이 여전히 중요한 시대지만 저희는 꼭 필요한 정보만 블록체인상에 올림을 통해서 저희 생태계에 참여하는 푸드 기업들이 더 원활한 비즈니스를 할 수 있게 도울 것이고요. 저희는 저희가 꾸미는 생태계들이 다 완성이 되면 이런 세상이 좀 올 것 같습니다. 예를 들자면 이제는 네이버 맛집을 갖다가 찾아서 속는 경우가 없는 거예요. 이제는 힌트 체인에 있는 맛집 리뷰나 상품의 리뷰를 보고 사면 내 아이한테 안심하고 믿을 수 있는, 믿고 먹일 수 있는, 내 남편의 건강을 위해서 쉽게 먹일 수 있는 그런 상품들을 쉽게 찾고 구매를 할 수 있는 그런 세상이 열리게 되고요. 사실 그런 거 찾기도 어렵다고 하시는 분들 많으실 거잖아요. 요새 인공지능의 시대다 하는데 사실은 저희가 실제로 KT나 다른 인공지능 플랫폼들이랑 협업해서 느끼는데 인공지능 알고리즘은 있는데 데이터가 없으세요. 어떤 음식이 건강한지, 어떤 음식이 신뢰할 수 있는지. 저희는 아까 말씀드린 것처럼 그거에 대한 이미 데이터베이스를 자체적으로 갖고 있습니다. 사실 거의 모든 한식과 거의 모든 아시아 음식에 대한 데이터베이스가 이미 있고요. 그래서 이렇게 얘기하는 거죠. 오늘 시아버님한테 해드리고 싶은 가장 건강한 음식을 추천해줘. 기가진이 이렇게 하면 관련된 상품들을 갖다 저희가 추천받고 힌트 토큰으로 기분 좋게 빠르게 결제할 수 있는 그런 세상도 펼쳐질 것 같고요. 그리고 저희가 아까 최현석 셰프님을 모신 이유가 사실 한국에 되게 음식 솜씨가 좋으신 셰프님들, 크리에이터분들 많으세요. 중국도 그렇거든요. 제가 이제 상해에서 주재하면서 되게 손맛이 좋으신 셰프님들 많이 만났는데 사실 그분들의 꿈은 하나예요. 식당을 내는 것도 당연히 꿈인데 그 전에 내가 만든 게 더 많은 사람들한테 제품화가 됐으면 하거든요. 근데 그분들이 생각보다 여러분들 아시지만 식당의 폐업률이나 이런 것 때문에 그분들의 꿈을 실현하기가 너무 힘듭니다. 저희 힌트체인에 사실 최현석 셰프님이 응원해 주신 가장 큰 이유가 이거예요. 자기는 이미 인지도도 있고 그런 사업화를 많이 하고 있지만 나 같은 꿈을 꾸는 어떤 크리에이터들, 셰프들이 자기가 만든 레시피들이 상품화가 되고 식당의 메뉴가 되는 세상을 좀 만들어 가고 싶다. 그러면 정말 더 건강하고 맛있는 음식들이 많아지지 않을까요라고 해서 저희 프로젝트하고 의기투합을 하셨어요. 그래서 저희는 저희 힌트체인에 맛있는 레시피나 신뢰할 수 있는 어떤 음식 컨텐츠를 올리신 분들이 제품화가 될 수 있도록 기업과 컨텐츠 생산자들을 직접 연결해주는 또 세상을 꿈꾸고 있습니다. 네 번째는 어떨까요? 사실은 뭘 먹었는지에 대한 데이터가 왜 중요하냐면요. 제가 사실은 요새 살이 계속 찌면서 그런 것들이 고민이 많이 되더라고요. 사실 병원에 갈 때마다 당장 아픈 건 아니니까 다시 가시라고 하는 거예요. 근데 제가 분명히 몸도 찌뿌둥하고 안 좋거든요. 그러다 보니까 이제 얼마 전에 건강검진을 받아보니까 고지혈을 주의하래요. 근데 왜 이런 것들을 갖다 그동안의 의학은 못 고쳤을까요? 왜냐하면 그동안의 한국이나 아시아의 의학들은 치료 쪽이나 재활 쪽에 보통 초점이 맞춰져 있어요. 그런데 항상 건강하려면 사실은 내가 오늘 뭐 먹는지를 갖다가 항상 더 추적을 하고 개선할 수가 있어야 됩니다. 그래서 사실 식품 영양학이나 이런 데 교수님들이 말씀하시는 거는 네가 뭘 먹었는지를 갖다 누군가 관리를 해줬으면 좋겠다라고 하시는데 사실 그게 너무 어렵죠. 그래서 저희 힌트체인에서는 또 이런 세상을 꿈꾸고 있습니다. 저희가 아까 말씀드린 우리가 뭘 먹는지에 대한 푸드 프로필 데이터가 블록체인 상에 있으면 그거를 통해서 우리를 더 건강하게 만들어줄 기업이나 병원이나 기관들이 저희한테 더 건강한 음식, 더 믿을 수 있는 음식은 이거야라고 당당하게 알려줄 수 있는 그런 더 좋은 세상이 펼쳐질 것 같아요. 그래서 저희는 지금 본격적으로 저희 프로젝트에 후원해 주시는 분들과 많이 뜻을 함께 하고 있고요. 시작한 지가 얼마 안 됐는데 사실 한국에서 반응이 뜨겁습니다. 드디어
내가 이해할 수 있는 산업에서 멋진 블록체인 비즈니스가 나오는구나라고 얘기를 해주셔서 사실 뜨거운 후원을 받고 있고요. 저희가 다음 달부터는 저희 이제 상해 잡업인을 통해서 이제 글로벌 세이지에 도전하는 그런 단계에 있습니다. 되게 뜨거운 성원을 많이 받고 있고요. 저희는 사실 내년 말에 글로벌 서비스를 크게 오픈할 계획인데 아까 말씀드린 것처럼 이미 사실 준비된 서비스들이 많아요. 저희가 아까 한국, 중국, 동남아 서비스를 말씀드렸고 곧 공개가 드릴 텐데 사실 대만과 중국에 그리고 일본의 저희 파트너 회사들이 저희 블록체인 플랫폼 위에서 올라갈 앱들을 동시에 출시할 계획입니다. 그래서 아마 내년에 힌트체인 이름을 엄청나게 많이 들으실 수 있을 것 같아요. 저희는 정말 글로벌 푸드 생태계를 갖다가 다 통합하고 혁신하고 싶은 회사니까요. 저희 팀원들 열심히 일하고 있는 저희 해먹남녀 팀의 30명과 저희 힌트체인 팀의 팀원분들이고요. 얼마 전에 이 저희 기존에 이제 다양한 파트너들 아까 말씀드렸죠. 아까 소개를 못 드렸는데 저희는 중국에 되게 다양한 커머스 컨텐츠 플랫폼들과 이미 좀 제휴가 많이 돼 있어요. 그래서 저 중에서 따종 디엠핑이라는 회사는 중국에서 좀 가장 유명한 맛집 리뷰 회사이고요. 저희가 조금 하나 또 소개드리고 싶은 힌트체인의 파트너 중에 사실 얼마 전에 되게 성공적으로 이제 상장을 마친 쿼크체인이라고 하는 이제 블록체인 플랫폼이 있습니다. 100만 TPS 성능을 좀 도전하는 프로젝트인데 거기를 갖다가 엑셀레이팅했던 데모플러스라는 중국 서안의 블록체인 엑셀레이터가 저희 프로젝트의 이제 중국 진출과 어떤 연구 개발을 도와주기로 했어요. 사실 중국 서안에 있는 회사들인데 제가 좀 잘 아는 회사인데 여기 그 중국 서안이 중국 삼성전자 그 본사가 있는 곳입니다. 그래서 서안에 있는 되게 멋진 교수님들과 개발자 분들이 저희 프로젝트의 성공을 많이 도와주실 것 같아요. 그리고 저희 이제 어드바이저 분들 계속 이제 글로벌 어드바이저 분들을 계속 소개해 드릴 텐데요. 저희가 블록체인 서강대 블록체인 학회 박수영 교수님이라든가 블록체인 전문가들 혹은 법률 전문가 분들을 저희가 모시고 있고요. 아무래도 음식 산업이니까 산업 전문가들이 많이 필요하신 것 같아요. 그래서 음식 산업의 마케팅이나 아까 익숙한 얼굴 보셨죠? 최영수 셰프님이나 아니면 오세득 셰프님이나 다양한 셰프님들 혹은 크리에이터 분들과 협업하면서 저희의 맛있는 생태계를 만들어 나가고 있습니다. 네, 여기까지가 힌트체인 프로젝트의 소개였고요. 저희는 맛있는 프로젝트고 건강하고 맛있고 안전한 음식을 내가 먹을 수 있게 해주는 블록체인 프로젝트라고 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 제가 좀 응원을 부탁드리는 이유는 모든 블록체인 프로젝트를 사실 글로벌 프로젝트를 응원해 주시고 그렇게 되기를 꿈꾸지만 저희는 이미 글로벌 사업을 하고 있고 지금 저희의 비전에 공감해 주시는 한중일 그리고 대만의 파트너들과 함께 연합군을 모아서 음식 산업을 한번 제대로 바꿔보자라고 꿈꾸는 회사입니다. 그래서 여러분들이 여기에 오신 싱코 컨퍼런스에서 오신 여러분들이 저희 프로젝트를 응원해 주시고 후원해 주신다고 한다면 저희가 정말 아까 말씀드린 것처럼 2억 명의 아시아 유저부터 시작해서 글로벌 푸드 산업을 한번 바꿔볼 수 있을 것 같아요. 사실 그동안 블록체인 비즈니스들이 많이 나왔지만 그동안 기능과 인프라, 성능에 많이 초점을 맞췄다면 저희는 진짜 실생활, 우리가 먹을 수 있는 안전한 음식, 건강한 음식, 맛있는 음식을 만들 수 있는 그런 블록체인 혁신을 준비하고 있습니다. 저희 프로젝트의 홈페이지는 hintchain.io고요. 저희 홈페이지에 들어오시면 보다 자세한 정보와 저희에 대해서 문의하실 수 있는 이메일 주소가 있어요. 그래서 간략하게 이메일 주소를 남겨주시면 관련된 정보들을 더 궁금하신 내용들을 상세히 소개해드리도록 하겠습니다. 여기까지 저희 프로젝트의 발표였고요. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 정지웅 대표님의 맛있는 발표 고맙습니다. 배가 고파지는 것 같은데요. 자, 벌써 주제 발표 마지막 순서만이 남아 있습니다. 자, 제11회 블록체인 심포지움 토큰 이코노미 함께하고 계신데요. 이번에는 고성능 저전력 채굴기를 활용한 친환경적인 스마트 마이닝 솔루션이라는 주제로 12ships의 민영훈 대표님을 모셔보겠습니다. 큰 박수로 모셔보겠습니다. 네, 안녕하세요. 저 12ships에서 그 최고 전략 책임을 맡고 있는 민영훈이라고 합니다. 반갑습니다. 저희 12ships 하면 이제 뭐 많은 분들이 저 질문을 많이 하시는데 왜 12ships냐고 연상 되시는 분이 있으실 거고요. 왜 저희가 12ships라고 저희 회사 및 저희 토큰의 이름을 지었는지는 이따가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 블록체인 기술에 대해서 굉장히 이해하기 어려운 기술이죠. 하지만
지금 전 세계 수많은 뭐 전문가라든가 뭐 경제지라든가 기술 전문지들이 이미 블록체인 기술은 이 4차 산업혁명의 핵심이라고 이제 다들 얘기를 하고 있고요. 근데 이제 이 블록체인 기술이 사실 그냥 돌아가는 기술은 아니고 가장 밑바닥에서 이 블록체인의 그런 그 신뢰, 믿고 거래하는 거잖아요. 제가 암호화폐를 누가 마음대로 찍어내는지 아니면 거래하는데 누가 위조를 하는지 이렇게 믿고 거래할 수 있는 이 신뢰를 제공하는 게 바로 그 마이닝하는 기계, 채굴기입니다. 사실 저희도 블록체인 사업 계획을 할 때 뭐 지금 여태까지 많은 분들이 했던 뭐 보험, 앞에 뭐 그 푸드 여러 가지 서비스를 많이 생각해봤는데 가장 기반이 되는 이 그 마이닝을 우리나라 이 반도체도 잘 만들고 IT 기술도 강국이라고 하는 우리나라가 안 하면은 이거 다 뺏기는 거 아닌가 이제 그런 생각을 많이 했습니다. 더군다나 저희 뭐 반도체 하면은 뭐 삼성전자, 뭐 하이닉스 등 굉장히 뭐 세계 1등 반도체 국가 아니겠습니까? 그래서 이 기반을 먼저 마련을 하자. 이 마이닝하는 이 기반을 마련을 해야 저희가 그 기반 위에서 여러 가지 블록체인 서비스를 해도 쉽게 말씀드리면 휘둘리지 않거나 아니면 더 큰 블록체인 파워를 갖고 있는 뭐 기관이나 단체에 영향을 덜 받는 그런 저희 우리나라만의 어떤 블록체인 서비스로 발전시킬 수 있다라는 어떤 신념 때문에 그 이 채굴기를 만들겠다고 돈 많이 듭니다. 이 채굴기 시작을 했고요. 그래서 저희가 비장한 각오로 그 12척 12ships라는 이름까지 짓게 됐습니다. 그 지금 계속해서 암호화폐 거래는 늘어나고 있고요. 이 늘어나면서 당연히 이 암호화 연산을 해야 되는 채굴기의 해시 파워도 같이 많이 필요한 상황이 됐습니다. 그래서 이 저희 채굴기 시장을 잠깐 보시면 채굴기 시장은 뭐 맨 지금 여러 가지 서비스들이 하는 시장이 이제 요 보시는 바와 같이죠. 맨 오른쪽에 요 페이먼트 시장 뭐 여러 가지 그 서비스 시장이 존재하겠지만 가장 밑바닥의 시장이 바로 채굴기 시장이 되겠습니다. 요즘은 뭐 ASIC이라는 전용 반도체 채굴기가 가장 뭐 그 많고요. 그다음에 GPU 카드, 그 그래픽 카드라고 하죠. 그런 GPU 카드로 그 채굴하는 채굴기가 그 다음으로 많은데 이런 시장이 현재 작년 기준으로 한 3.3조 원 정도로 그 예상이 되고 있고 이 중에서 한 71%가 ASIC이라는 전용 반도체, 그냥 뭐 GPU 카드 사서 하는 게 아니라 그 ASIC이라는 전용 반도체를 통한 채굴기 시장이 이렇게 형성이 되어 있다는 것을 보실 수가 있습니다. 자, 이 시장의 최대 강자는 누구냐? 뭐 여기 좀 모여 계신 분들 뭐 지금 채굴에 대해서 좀 아신 분들 많을 것 같아서 엔트마이너, 비트메인입니다. 비트메인이 전 세계 시장 그 채굴기 ASIC 채굴기 같으면은 한 7, 80% 차지를 하고 있고요. 이미 작년에 이 채굴기도 팔고 엔트마이너라는 채굴기도 팔고 채굴 풀도 직접 운영하고 있습니다. 그러다 보니 영업이익도 한 4조 정도 하는 것으로 추정을 하고 있습니다. 요즘 요 4조 가지고 뭐 굉장히 이제 여러 사업을 한다고 지금 여러 기사를 통해서 알려지고 있는데요. 이 비트메인이 운영하는 이제 마이닝 풀, 채굴 풀이 또 전 세계 비트코인 그 해시 파워의 한 40%를 갖고 있다 보니까 요 블록체인에 위협하면은 이제 여러분들 뭐 아시는 분들 계시겠지만 이런 이제 과반수의 어떤 해시 파워 독점이 좀 위협이 되는 상황이 있습니다. 위조나 아니면 해킹에 대해서 이런 좀 해시 파워 많이 갖고 있는 이런 그 채굴 풀들이 좀 불투명하게 운영되면 좀 걱정이 좀 많이 되죠. 그리고 이 비트메인의 ASIC 생산하는 데는 이제 대만에 있는 그 TSMC라는 반도체 회사인데요. 여기가 그 사주는 칩만 해도 한 4억 달러, 4천억 정도 이상이 되는 걸로 알려져 있습니다. 자, 그러면 저희는 이와 같이 이제 아주 뭐 쟁쟁한 그 경쟁 제품 그리고 어려운 그 이런 채굴 시장에 뭘 그 어떻게 접근하고자 하냐면은 먼저 아까 말씀드렸지만 우리나라는 반도체를 진짜 잘 만들고 설계도 잘하고 그리고 회로도 잘 뜨고 기계도 잘 만듭니다.
이런 게 다 모여 있는 우리나라에서 고성능 저전력, 채굴기 전기 진짜 많이 먹죠. 그래서 욕을 많이 먹는데요. 이 저전력 채굴기인 판옥선, 이름도 판옥선입니다. 이 판옥선을 직접 개발을 해서 세계 10위권의 그 마이닝 풀로 바로 신속하게 그 진입을 해서 수익률을 확보를 하는 게 저희 첫 번째 그 접근 방식이고요. 두 번째는 지금 뭐 정부나 그 많은 여론에서는 이 채굴기 굉장히 이미지가 안 좋습니다. 방금 말씀드린 것처럼 전기도 많이 먹고요. 지금 전기 그 비트코인 채굴하는 그 채굴기가 쓰는 전기가 한 국가에 쓰는 그 전기량으로 소모량으로 했을 때 한 41번째, 한 필리핀인가 칠레 다음에 그런 전기를 쓰고 있습니다. 그러다 보니까 되게 욕을 많이 먹고 있어서 저희가 이제 그러려면 이제 전력을 적게 먹는 그런 채굴기를 만들어야 되고, 그래도 어쩔 수 없이 전기를 쓰니까 그 전기마저도 저희가 열 에너지로 최대한 재활용하는 거를 목표로 하고 있습니다. 그다음 마지막으로는 저희 저희 판옥선을 가지고 대규모 채굴풀을 운영을 하는데 여기 이제 채굴풀 서버에 한번 붙여보신 분들은 알겠지만 과연 이 리워드를 제대로 주고 있는지, 그 다음에 뭐 제때 주면서도 내가 원하는 방향으로 그 채굴이 이제 되는지 이런 좀 불투명하게 운영되는 부분이 많은데, 저희는 그 이더리움의 그 스마트 오퍼레이션, 그러니까 스마트 컨트랙트 기반으로 여러 가지 스마트 오퍼레이션들을 제공을 해서 굉장히 투명하고 민주적으로 이 마이닝 풀을 운영을 해서 향후에 여러분들이 이제 여러 뭐 코인이나 토큰에 투자를 했을 텐데 다 블록체인 기반일 겁니다. 이 블록체인이 활성화돼야 그런 여러분들 그 토큰이나 그 코인의 가치가 올라갈 수 있을 거기 때문에 저희가 그런 블록체인 그 활성화에 기여를 하겠다는 게 저희의 그 접근 방식이 되겠습니다. 자, 판옥선 2의 차별점, 요거 하나만 간단하게 설명을 기술적으로 좀 말씀을 드리면, 먼저 에이직 칩 자체가 삼성전자의 11나노 그 공정의 파운드리에서 만들어집니다. 그래서 굉장히 고성능이고 저전력이고 안정합니다. 그 성능이 굉장히 안정스럽게 나오고요. 그리고 저희가 냉각 방식이 기존의 채굴기 보시면 뭐 엔트마이너 보시면 이제 주로 이제 냉각 팬으로 굉장히 시끄럽고 뭐 먼지도 많이 나고 열도 많이 나는데, 그 냉각 방식이 아니라 저희 그 해시보드라고 하죠. 회로판, 그거를 그 비전도성 액체에 담궈서 하는 침전식 냉각 방식입니다. 그러면 굉장히 냉각 효율이 100배 이상 좋아지고요. 그다음에 그 냉각 수가 이제 뜨거워지잖아요. 그러면 그 뜨거워지는 걸 식히기 위해서 제 2차 열 교환기에서 이 열을 그 회수를 해서 요 오른쪽에 보시는 바와 같이 여러 용도로 활용할 수 있게끔 할 거고, 이 여러 용도로 이용을 하려다 보니 이 온수가 필요한 대로 이제 저희 그 판옥선이 이동을 해야 돼서 한 20피트 컨테이너 안에 모듈화해서 설계를 해서 이동하기 쉽게 하고, 그 다음에 유지 보수도 되게 편리하게 하는 것으로 지금 저희가 설계가 돼 있습니다. 자, 이게 이제 저희 그 20피트 컨테이너 안에 들어가 있는 저희 판옥선과 그다음에 네트워크 모듈, 그다음에 그 전기를 공급하는 모듈, 그리고 냉각하는 모듈, 이렇게 다 들어가 있고요. 여기 저 더 하나 특징은 여기 이제 오른쪽 아래 보시는 게 바로 판옥선 2 모듈인데, 이 안에 이제 해시보드가 이제 쉽게 말해서 물에 퐁당 빠져 있는 겁니다. 그 해시보드만 다른 걸로 교체를 하면 더 이제 그 해시파워가 더 높은 에이직 칩을 장착한 해시보드라든가, 아니면 이제 요즘 GPU 에이직도 저희가 이제 그 개발 계획에 포함되어 있는데요. 이 GPU 에이직도 할 수 있게끔, 그러니까 다른 설비는 그대로고 저 해시보드만 갈면 되는 그런 방식으로 저희가 되게 유연하게 암호화폐 그 채굴에 그 대응을 하는 것으로 좀 설계를 마쳤습니다. 자, 그럼 궁금하시죠? 저희 판옥선 2가 과연 얼마만큼의 성능이 나오는지, 뭐 다른 말씀 필요 없고 그 이미 나와 있는 것하고 비교를 해드리면, 그 엔트마이너 S9i가 가장 최근에 나왔는데 지금 비트메인이 아니나 다를까 좀 횡포를 좀 많이 부리고 있는데요. 그 $700 선까지 그 가격을 내렸습니다. 그 파워 포함해서요.
그리고 또 일본에서 최근에 그 GMO라는 회사에서 B2라는 7나노 공정을 쓴 에이직 채굴기도 만들어냈습니다. 그거하고의 성능을 이제 딱 보시면은 아시겠지만 이제 해시 파워라는 그 해시 레이트하고 이제 좀 비교를 해야 돼서 전력 효율은 B2보다 조금 저희가 더 전기를 먹지만 S9i보다는 월등히 이제 전기를 덜 먹고요. 하지만 B2라는 게 7나노 공정이 굉장히 비싸고 굉장히 그 수율이 좀 나오기 힘든 공정입니다. 저희는 그러나 11나노 공정에서 거의 유사한 성능을 내지만 안정하게, 그러니까 수율도 잘 나오는, 그래서 비용이 덜 들어가는, 가성비가 가장 좋은 쪽의 그 모듈이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 아까 세계 10위권의 마이닝 풀로 바로 들어가기 위한 그 큰 그림입니다. 저런 그 파녹선 2를 한 1,600대를 그 구축을 하면 전기는 한 46.9 한 메가와트가 필요하고, 여기서 나오는 해시 파워는 한 568 페타 해시레이트가 돼서 세계 10위권 안으로 바로 진입을 할 거고요. 여기서 나오는 열 에너지를 한 온도 차를 한 20도씨 이상 올리는 식으로 해서 한 시간당 2,000톤의 온수를 만들어내면 뭐 리조트나 스파 아니면은 뭐 대단위의 단지에 이 열 에너지를 충분히 공급할 수 있는 그런 시설이 되는 것입니다. 자, 그다음에 아까 투명하고 민주적인 그렇게 운영하겠다는 말씀을 드렸는데 그 세 개의 그 스마트 오퍼레이션이 있습니다. 하나는 스마트 모니터링이라고 해서 저희가 채굴하는 현황을 실시간으로 대시보드 형태의 현황판을 이제 저희 토큰 홀더들한테 보여드리면서 얼마나 채굴이 잘 되고 있는지를 보여드릴 거고요. 두 번째는 이제 저희가 리워드로 받은 각종 그 암호화폐의 것들을 스마트 컨트랙트에 담아서 여러분들한테 특정 비율로 드리는 거를 이제 리워드를 보증을 해 드릴 거고, 마지막으로는 보팅을 통해서 이더리움의 가장 좋은 기능 중에 그 보팅 기능이 있는데, 이런 보팅 기능을 통해서 토큰 홀더들이 어떤 토큰을 이번엔 어떤 코인을 채굴할 건지, 그 다음에 재투자율, 그러니까 계속 마이닝 풀을 좀 증가를 시키려면 재투자를 해야 되는데 이 재투자율은 얼마로 할 건지, 이런 것들을 보팅을 통해서도 직접 풀 운영에 참여하실 수 있는 그런 부분이 되겠습니다. 자, 뭐 가장 궁금하실 분, 그래서 뭐 내가 하면은 얼마나 수익이 날 거냐에 대한 바로 이제 그 표가 되겠습니다. 대표적으로 S9i 그리고 가장 최근에 나온 B2 그리고 저희 파녹선 2를 비교를 했고요. 연간 수익률 기준으로는 42%로서 저희가 S9i나 B2보다 훨씬 더 이제 높을 거로 산정이 되고요. 그다음에 브레이크 이븐 포인트라고 이제 투자 회수 기간이죠. 투자 회수 기간도 역시 저희가 한 1년 정도로 다른 채굴기에 비해 월등하게 좋은 것으로, 이건 이제 여러 가지 전제 조건이 있는데 이거는 한번 보시면은 이해를 하실 수가 있습니다. 이제 개발 스케줄은 이미 이제 에이직 개발은 다 끝나서요. 다음 달 초쯤에 이제 실제 반도체 공정에 들어갑니다. 이걸 이제 펩인이라고 하는데요. 그리고 10월 달에 저희 이제 모듈 형태의 아까 그림에서 보셨던 파노선 2가 개발이 완료가 돼서 11월 경에 마이닝 풀을 셋업을 해서 12월 말쯤에 첫 번째 저희 채굴 수익을 배포하는 것을 목표로 하고 있고, 이제 GPU 에이직 등 다른 이제 저희 1차적으로 이제 비트코인 채굴용 에이직을 지금 하고 있지만 12월 말에는 GPU 에이직도 추가적으로 펩인, 그러니까 반도체 공정에 넣을 계획을 잡고 있고, 저희가 이걸 가지고 아까 맨 처음에 말씀드렸죠. 이런 채굴 기반을 가지고 뭐 할 거냐, 블록체인 서비스를 만들 건데 그 서비스는 1차적으로는 게임 서비스가 될 겁니다. 그거를 위해서 지금 이제 다음 골을 잡았는데요. 가장 단기 목표로는
가장 고성능의 채굴기를 만들어서 저희 토큰 홀더들한테 그 고수익의 그 배분을 드리는 게 이제 첫 번째 목표고요. 두 번째 그다음 최종 목표로는 이런 블록체인 그 채굴 기반을 가지고 저희가 게임을 1차 서비스로 이제 내년 그 상반기에 1, 4분기에 만들 거지만 게임하고 이커머스 요즘은 이제 온라인으로 모든 가치가 돌아다니는데 그 가치의 교환을 이제는 이제 암호화폐로 하면서 블록체인에서 내 물건이 잘 오고 있는지 내가 저 판매자를 믿어도 되는지 그리고 내 물건을 샀는데 블록체인의 기록에 있기 때문에 다음 이제 중고 거래할 때도 그런 내 물건의 어떤 기록을 남기는 이런 식의 이커머스에 가장 적합하게 적용이 될 건데 이것도 지금 저희가 그 두 번째 서비스로 준비를 하고 있습니다. 이 서비스 이런 이제 저희의 사업을 위해서 이제 보시는 바와 같이 여러 명의 전문가들이 지금 각 분야마다 다 담당을 해서 진행을 하고 있고요. 네, 한 장이 더 있었는데 삭제가 됐네요. 그 저희 이제 마케팅 담당인 저희 그 안태현님이 여러분들이 좀 듣고 싶어하는 말씀을 조금 더 하고 마무리를 하도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 방금 소개받은 1210세 안태입니다. 반갑습니다. 앞에서 본 것처럼 저희 회사는 1차적으로 채굴이라는 비즈니스를 통해서 이 토큰을 보유하신 분들한테 배분을 해주는 그에 따라서 채굴대에 나오는 수익을 배분해주는 그런 체계의 회사입니다. 제가 한 1년 4개월 정도 비트코인 채굴기부터 이더리움 채굴기, 라이트, 대시코인 채굴까지 해봤는데요. 중국 시장 때문에 너무 힘들었어요. 이더리움 채굴기에서 굉장히 수익을 봤는데 그런 것들을 우리가 삼성의 힘을 통해서 이런 일이 생겼다는 데에서 굉장히 기뻐하면서 제가 참여를 하게 됐습니다. 현재 환경은 4차 산업과 블록체인이라는 용어로 인해서 너무 많은 홍수의 정보가 우리한테 주어지고 있잖아요. 오늘 우리가 이 자리에 앉아 있지만 왜 앉아 있는지, 그 다음에 어떠한 목표, 어떠한 니즈를 갖고 있는지 가만히 생각해 보면은 단순합니다. 사실은 너무나 저도 들어봐도 어렵고 하진데 실질적으로 우리가 소자본이든 대자본이든 이 블록체인 회사 이런 회사에 4차 산업에 투자를 해서 내가 얼마나 수익을 얻는가가 최종 골입니다. 그러면은 가장 중요한 것은 손에 잡혀야 된다는 거죠. 여러 가지 설명을 우리가 드렸지만은 과연 나한테 내가 손을 잡을 수 있을까? 이런 부분에서 많은 답답함이 있을 수가 있어요. 저희 12ships는요 정확한 타켓을 갖고 있습니다. 한국의 반도체 인프라 거기에 삼성이라는 남다른 전 세계에서 뛰어난 그 인프라를 통해서 1차 타켓은 비트메인사를 따라잡는 겁니다. 비트메인을 따라잡을 때에 결과적으로 저희들이 추구하는 것은 암호화폐 시장과 이 블록체인의 생태계를 이어서 장악할 수 있는 그런 쪽으로 저희들이 갖고 있는 모든 인프라를 운영을 하겠다는 거죠. 그래서 1차적으로 저희 토큰을 보유하신 분들한테는 코인 보유하신 분들한테 12월을 타켓으로 해서 저희가 채굴된 것을 배분을 해드리고 그 다음에 추가적으로 게임이라든가 이런 인프라를 추가적인 플랫폼을 통해서 여러분들의 수익을 돌려드리려고 합니다. 앞에서 보셨겠지만 모든 데이터가 비트메인사나 여기와는 비교가 되지 않습니다. 추가적으로 안에 숨어있는 내용들이 더 많지만은 저는 직접 채굴을 했던 사람이기 때문에 정확한 내용을 알 수 있습니다. 저희가 한국이 10위 이내의 해시 파워를 가지고 있는 마이닝 풀을 보유하게 됐을 때는 저희의 힘이 상당히 세질 거예요. 여러분들 정말 오늘 어려운 시간을 가지고 이렇게 멀리서도 오시고 가까이서 오셨는데 저희 12ship스 회사를 주목해 주시고요. 여기에 여러분들이 한번 힘을 쏟았을 때 저희 회사가 성장도 하면서 여러분들의 자산 증식에도 큰 효과가 있으라고 저희는 확신합니다. 저희 회사는 12ships.com 들어가시면은 모든 정보를 가지고 알 수가 있고 또한 여기 운영진을 통해서 저희들 연락처를 하시면은 저희들이 여러분들한테 충분한 더 많은 안내들을 해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 열정적인 발표해 주신 두 분께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 제11회 블록체인 심포지엄 토큰 이코노미 이것으로 주제 발표를 모두 마치도록 하겠습니다. 긴 시간 동안 이 강연을 들으시느라고 조금 허리가 아프실 수도 있을 것 같은데 잠깐 자세를 바르게 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이번에는 패널 토론을 한번 맞이해 볼 텐데요. 패널 토론 직후에는 여러분들이 내심 많이 기다리셨던
행운 추첨, 에어드롭이 준비가 되어 있습니다. 오늘 발표했던 기업들 가운데서 이 수천 개의 토큰을 행운 추첨을 통해서 드리는 그런 이벤트를 계획을 하고 있으니까요. 잠시 끝까지 계시면 좋을 것 같습니다. 앞서 발표해 주셨던 분들을 한번 소개를 해드리겠습니다. 글로핀의 신근영 대표님 발표해 주셨고요. 스파이킹의 클레멘 치안 대표님, 그리고 마이크레딧 체인의 양재봉 대표님, 블록패스 동아시아 지역 담당인 김주환님, 그리고 아이하우스의 리키 응 대표님, 바이탈 힌트 코리아의 정지웅 대표님, 그리고 고투솔루션의 올레 듀브노브, 우리말로 해주셨죠. 대표님 올라오시고요. 그리고 싱코의 장유위 이사님까지 이렇게 함께 패널 토론 시간을 오늘 갖도록 하겠습니다. 굉장히 많은 이야기가 나올 수 있는 시간이기 때문에 자리를 끝까지 지키셔서 잠시 후에 있을 이벤트까지 한번 경험을 해보시기 바랍니다. 오늘의 패널 토론은 특별히 싱코의 장유위 이사께서 직접 진행을 해주시겠습니다. 자, 다 올라오셨나요? 큰 박수와 함께 맞이해 보겠습니다. 예, 안녕하십니까. 오래 기다리셨습니다. 금일 심포지엄의 마지막 순서인 패널 디스커션의 진행을 맡은 장유희입니다. 저희가 작년 8월을 시작으로 거의 한 1년간 패널 디스커션 그리고 저희 심포지엄을 개최를 해왔는데요. 저희 초반에는 거의 외국 프로젝트들이 다수를 이뤘습니다. 근데 오늘은 이제 하이 퀄리티의 많은 국내 프로젝트들과 함께 이 자리를 할 수 있어서 크게 영광으로 생각하고 있습니다. 금일 패널 디스커션은 3가지의 공통된 질문을 제가 각 연사분들께 질문하는 형식으로 진행을 하겠습니다. 질문은 영문과 국문 제가 동시에 말씀을 드릴 거고요. 연사분들의 선호도에 따라서 뭐 한국어로 대답해 주실 수도 있고 또 영문으로도 대답을 해 주시겠습니다. 선택해 주시면 되겠고요. 답변은 배석하고 계신 순서대로 한 분씩 진행해 주시면 감사하겠습니다. Alright, ladies and gentlemen, my name is Yui Jang. I'm today's panel moderator. It's my pleasure to be here. So today we have 6 very impressive projects, and I'm going to ask 3 questions to each one of them. And the first question is, please introduce your project in a very simple and precise way. 네, 첫 번째 질문 드리도록 하겠습니다. 본인의 프로젝트에 대해서 아주 간략하고 명료하게 다시 한번 설명 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하십니까. 글로핀의 신근영입니다. 아까 말씀드린 바와 같이 저희 글로핀 프로젝트는 개인이 가지고 있는 또 모든 가치 있는 자산이 가지고 있는 신용을 투자하는 그런 생태계입니다. 보통 개인이 신용을 가지고 쓰는 게 은행에서 대출받거나 신용카드 한도 외에는 쓰지 않고 있습니다. 무형자산도 자산인데 이 자산을 가지고 그냥 묵혀둘 게 아니고 이 자산을 잘게 쪼개가지고 100명 이상의 1000명 이상의 여러 사람들한테 신용 보증을 해주면서 신용을 투자함으로 해가지고 수수료로 수익을 내는 모델을 저희가 많이 연구해가지고 준비를 했습니다. 저희 홈페이지에 들어오시면 자세히 알 수 있을 겁니다. 네, 감사합니다. Get the power of 1,000 wheels in your wallet. Today you can mirror trade with the top best traders in the cryptocurrency market, and you can invest with confidence. Thank you. 네, 마이크레이치의 양재봉입니다. 저희는 개인의 정보를 자동화해서 수집해서 그동안 기업들이 제3자 정보 동의해서 기업들이 팔아먹던 개인 정보를 여러분에게 블록체인 기반으로 돌려주는 프로젝트입니다. 감사합니다. 저는 올리입니다. 우리 프로젝트 운전자의 행동 추적 등에 50%까지 보험료 줄이고 90% 이상 사기건 없습니다. 네, 감사합니다. 네, 한국어로 진행을 해주시는 외국인 연사분은 아마 처음이셨던 것 같습니다. 네, 힌트체인의 정지용입니다. 저는 나한테 딱 맞는 믿을 수 있는 음식을 제공해주는 블록체인 기반의 푸드 플랫폼을 추진하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 블록패스의 김주환이라고 합니다. 저희 블록패스는 아이덴티티 프로토콜이라고 해서
아까 어떤 분과 비슷하긴 한데 그 개인들에게 개인 정보를 돌려드리고 저희 블록체인을 이용한 아이덴티티랑 KYC에 대한 부분을 담당하고 있습니다. 네, 그럼 이제 간략하게 첫 번째 질문을 물어봤고요. 이제 두 번째 질문은 조금 더 이제 심오하게 좀 질문을 해보겠습니다. So the first question was very basic, and then I'm gonna ask the second question. You can give us more profound answer. The second question is, each of you come from very diverse and different backgrounds. However, we are all here because we are crypto and blockchain evangelists, ultimately. So I'd like to ask you, how did you enter the space? And was there any specific event that changes your mind from a crypto skeptic to a crypto evangelist? And ultimately, how did you come to develop a business out of crypto and blockchain? 네, 두 번째 질문입니다. 지금 저희는 이제 다양한 백그라운드, 다양한 업종에서 업력을 쌓아오신 대표님들과 함께 하고 있는데요. 다양한 분야에서 일을 하셨던 만큼 이쪽 크립토 그리고 블록체인 분야에 입문하게 되신 계기도 각기 상이할 것 같습니다. 또 어떤 계기로 믿음을 갖고 혹은 확신을 갖고 입문하게 되셨는지, 그리고 궁극적으로는 어떻게 이것을 비즈니스로 승화시키게 되셨는지 그 계기가 궁금합니다. 조금 시간이 걸려도 될까요? 너무 많이 안 쓰겠습니다. 예, 저는 그 소프트웨어 사업만 30년째 하고 있습니다. 제가 1988년에 사업을 시작해서 지금까지 하고 있는데요. 제가 2000년에 제가 만든 그 소프트웨어 회사를 코스닥에서 상장시켰고요. 소프트웨어 회사 2개를 제가 이제 상장 회사 2개를 매각을 하고 벤처 캐피탈, 그러니까 엔젤 투자자로서 활동을 하다가 제가 이제 12년 동안 한 게 뭘 했냐 그러면 그 소프트웨어하고 금융이 융합된 겁니다. 그러니까 여러분 저기 그 퀀트라고 하는 얘기를 들어보셨죠? 자동화된 프로그램이 주식, 선물, 옵션, 옥수수, 금 이런 걸 사고 팔아서 수익을 내는 그런 회사를 지금 하고 있습니다. 인공지능 기반의 회사죠. 인공지능으로 트레이딩을 자동으로 합니다. 이 분야를 하다가 제가 핀테크 바람이 불었습니다. 한 4년 전에. 그러면서 저는 이제 시장을 어떻게 봤냐고 하면 우리나라에서 내부에서 핀테크 하는 건 돈이 안 된다고 보고 제외 동포들, 우리나라 사람이 해외 나가 사는 사람들이 800만입니다. 이 800만 명을 대상으로 P2P라는 걸 생각을 했습니다. 그래서 그때 회사를 채웠습니다. 2015년에. 그래서 저는 1차적으로 미국에 가서 제일 많이 살고 있죠. 300만 명이 삽니다. 이 사람들이 대개 보면 한국하고 거주국의 재산을 나눠서 가지고 있습니다. 근데 한국에 재산이 있어도 미국에서 한국에 있는 재산을 활용을 못합니다. 왜냐하면 팔지 않으면 한국에 있는 재산을 담보로 잡아서 돈을 빌릴 수 있는 방법이 없어요. 그래서 양쪽에다 회사를 세워놓고 한국에서 담보 잡고 미국에서 돈을 빌려주는 걸 P2P를 하려고 그랬는데 우리나라는 지금 P2P 회사가 한 200개 됩니다. 미국은 몇 개나 되는지 아세요? 우리나라보다 경제 규모가 훨씬 크고 인구도 훨씬 많습니다. 미국은 10개입니다. 미국엔 P2P 회사를 내기가 되게 어렵습니다. 보통 라이센스를 100개씩 따야 됩니다. 진입은 어렵게 영업은 쉽게 만들어 놓고 한국은 진입은 쉬운데 영업은 어렵게 만들어 놔서 P2P 회사들이 지금 다 망하고 있죠. 근데 이걸 하다가 라이센스 달라 그러니까 너무 어려워서 결국은 어떻게 했냐 그러면 포기하고 나중에 생각해 보니까 그때 비트코인이 막 뜰 적에 한국에서 담보 잡고 코인으로 발행해서 보내줘서 코인을 거래하면 P2P 회사가 필요 없지 않느냐 해가지고 이 블록체인 세계에 들어왔습니다. 그러다 하다 보니까 저희가 P2P하고 금융, 이 신용이 연계되는 걸 하다 보니까 지금 글로핀이 탄생됐습니다. 이해가 되셨습니까? 근데 분명한 거는 하면 할수록 금융이라고 하는 거, 오늘 아침에 여러분도 뉴스를 보셔서 알겠지만 은행에서 개인들이 신용 대출을 해오면 연봉이 수입이 8천만 원인데 그걸 제로로 만들어서 이자를 높게 만들어면 이 중앙이 있음으로 해서 나타나는 온갖 문제들을 이 블록체인을 통해 가지고 중앙을 없애버리고 탈중앙화된 그런 신용 생태계를 만들 수 있다. 이런 신념을 가지고 일하고 있습니다. 답변이 되는지 모르겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Looks like I'm the only one speaking in English on the stage. And that was a very good question by the moderator.
And I want to share with you 3 significant events that triggered in me, and I declare that spiking, we have to go into cryptocurrency market. The first event, December last year, 2017, my friends in Gifto, they ran a very successful ICO project, raised 30 million in 1 minute. And after they raised the ICO successfully, they came to me and say, hey Clement, we know what you're doing in the stock market and we want to challenge you. Come and solve the problem in the crypto market. And we bet that you cannot uncover who are the big boys playing in the crypto market. And the big boys are known as the whales. So this is the first trigger event. I got challenged by the Gifto team. We got very good friends over there. Second event, this year, early this year, how many of you heard of this stock brokerage house in the United States known as Robinhood? How many of you heard of Robinhood? 로빈후드 들어보신 분 계신가요? 한번 손 좀 들어보시죠. Thank you. Now Robinhood got very famous because they are the first stock brokerage house to offer 0 commission. You trade on their platform, 0 commission fees. Guess what? It took Robinhood 5 years to register 3 million brokerage account. 5 years, 3 million brokerage account. This year they announced that they will offer crypto trading on their platform. Within 4 days, they registered 1 million crypto trading accounts. Can you see the difference? 5 years, 3 million account, 4 days, 1 million account. There's a shift in the way people invest their money, starting from the United States. And this shift is really huge. If you speak to any millennials, they will tell you it is not cool to play stocks. It is much cooler to play cryptos. That was my second trigger event. The third trigger event was really eye-opener for me when the top Chinese crypto exchanges in China came and approached us. I have Binance, Huobi, OKEX, Big Box. They come and speak to me and say, hey, we are interested to work with you. And I ask them why. And they explain to me, because in today's crypto market, it is red ocean. You can't get any more new customers to enter fast enough. And the only way for them to find the blue ocean is to find the traditional stock investors, get them interested to enter the crypto market. So with these 3 events, it has convinced me beyond any doubt that spiking, we have to go into crypto space, we have a real problem to solve, and we can create value for the community so that every one of you can enter this market safely and invest profitably. Thank you. 네, 사실 이거 리시버를 안 쉬고 계신 분들도 좀 있으신 것 같아서 제가 간략하게 우리 클레멘티안 싱가포르에서 오신 대표님께서 말씀해 주신 거를 다시 한번 통역해 드리도록 하겠습니다. 3가지 이유에 대해서 이쪽 크립토 그리고 블록체인 쪽으로 입문을 하셨다고 얘기를 하셨는데요. 첫 번째로는 2017년 작년이었죠. 12월도에 기프토라고 하는 아주 유명한 ICO 330억 원 정도를 ICO를 통해서 자금을 유치를 했는데 이분이랑 지인 관계신데 이분께서 추천을 해주셨고, 두 번째로 금년도 초반에 로빈후드, 미국에 있는 거래소인데 이쪽에서 기존에 300만 명의 신규 계좌를 얻는데 5년이 걸렸다고 합니다. 그런데 이쪽 크립토 관련된 계좌, 신규 계좌를 유치하는 게 100만 명을 3일 만에 모았다고 합니다. 그런 광경을 보면서 한번 놀람을 또 금치 못했고요. 마지막으로 중국에서 유명한 거래소들이 블록체인에 대한 그 엄청난 포텐셜을 보여주었고, 거기서 이제는 기존에 있었던 전통적인 투자 마켓에서 크립토 투자 마켓으로 넘어갈 시기가 왔구나. 이 3가지 이유에 의해서 블록체인 그리고 크립토 쪽으로 입문을 하셨다고 제가 다시 한번 좀 통역을 해봤습니다. 네. 네, 마이크레디트 체인은 핀텍을 기반으로 한 인원들이 구성되어 있습니다. 저는 한 5년 전부터 저희 모회사가 금융권 프로젝트를 많이 했었고요. 금융권 프로젝트를 하면서 목표는 우리도 은행에 하청을 받는 업체가 아니라 우리가 금융을 스스로 해보자라고 시작을 했고, 많은 자회사들을 스핀오프 시켰습니다. 저는 그중에 해외 송금이라는 아이템을 잡았고요. 5년 전부터 준비해서 그때 당시에 가장 저렴하게 해외 송금을 보낼 수 있는 이더리움 나오기 전입니다.
가상화폐 그때 눈을 떴고 가상화폐를 해외 송금을 하면 해결되지 않을까라는 문제를 가지고 그때부터 비트코인을 좀 공부하기 시작을 했고요. 그때 채굴기를 샀습니다. 그래서 지금도 돌리고 있는데 그 채굴기는 아주 오래된 거라 지금 한국 금융연구원의 연구소에 제가 이제 기증을 했어요. 공부하세요. 크립토 해서 기증을 해서 거기서 잘 돌아가고 있고요. 그때부터 시작해서 해외 송금은 사실상 여러 가지 문제로 법률적인 문제로 가상화폐를 해외 송금을 하는 건 아직은 열리지 않고 있습니다. 그때부터 입문해서 이더리움이 탄생하는 걸 봤고요. 그리고 2016년도에는 저희가 자체로 개발한 블록체인 시스템을 가지고 하나은행의 전자서명을 블록체인에 올리는 POC를 했습니다. 그리고 작년에는 하이퍼레저 기반의 하나은행과 타이신은행을 연결하는 그리고 포인트 수합하는 블록체인을 프로젝트를 진행했었고요. 이런 백그라운드 굉장히 오래된 블록체인 백그라운드를 가지고 비즈니스 시작했고요. 또 한 가지는 저희 이제 데이터 게더링에 대한 것들은 이미 모회사가 갖고 있는 기술이었고 저희 공동대표인 김우식 대표님은 주식회사 핀테크에서 우리나라 거의 1호 핀테크예요. 그리고 그걸 가지고 카카오뱅크랑 여러 금융기관에 솔루션을 제공하고 있고요. 성공한 경험을 가지고 있습니다. 그리고 저는 해외 송금을 가지고 실제로 7번째 국내 라이센스를 땄고요. 한국 핀테크 산업협회 해외 송금 국가장을 역임하면서 소액 해외 송금 업자들이 한은에 보고하는 한 전산망 핀테크 전용 하는 전산망 프로젝트를 진행을 했었습니다. 성공한 경험을 가지고 저희 ICO에 참여했고 성공적인 프로젝트로 만들겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 제가 소개 대신에 시장 경험에 대해서 말씀드릴게요. 제가 비트코인 생태계에 들어오는 날짜 한 2011년, 22년쯤이에요. 그래서 한 6년, 5년, 6년 넘게 됐고 제가 가격 다운, 업, 다운 다 봤습니다. 그래서 지금 가격에 대해서 걱정하시는 분이 이게 아무것도 아니에요. 아무것도 아니라고 생각합니다. 왜요? 시장에 완전 노멀한 상태예요. 가격이 항상 상승할 수 없는 상상할 수 없어요. 제가 기억하는 게 비트코인이 6만 원 있을 때 1,000원으로 떨어졌어요. 6만 원에서 1,000원으로 떨어진 적이 있어요. 아니 완전 안전한 투자 원하는 사람이 여기 올 필요 없어요. 그리고 항상 상승하고 원하는 사람이 여기 오지 마세요. 이게 제가 직설적으로 말하는 거예요. 네, 진짜로. 그래서 2천만 원에서 700만 원으로 떨어지는 가격이 일단 우리가 기술 봐야 되고 장기적으로 봐야 돼요. 우리가 통계적으로 14년에 있는 코인 보면 뭐 비트코인 있었고 그때 내시도 시작했어요. 근데 2014년에 있었던 코인들 지금 있는 코인들이랑 비교하면 그 리스트에서 탑10 리스트에서 비트코인밖에 없어요. 비트코인만 남았어요. 그래서 이 시장이 완전 연동적인 시장이라서 투자하실 때 투기하지 마시고 장기적으로 무조건 봐야 돼요. 그래서 저한테 베어 마켓 제가 어떻게 생각하는지 물어보면 제가 상관없어요. 완전 상관없어요. 왜요? 왜냐하면 좋은 기술이 좋은 프로젝트 장기적으로 보는 프로젝트 살아남고 그냥 돈만 만들고 싶은 프로젝트 1년 뒤에 없을 거예요. 작년에 했던 ICO들 몇 개 남았는데. 그래서 이거 현실인데. 그래서 그럴 수도 있어요. 우리 앉아 있는 사람들에서 1년, 2년 뒤 진짜 이는
뭐 아마 한 프로젝트, 두 프로젝트 남을 수 있는 가능성이 있어요. 그래서 어떻게 제가 내 생각에 어떻게 투자해야 하는지 일단 무조건 안전한 생태계에 투자하고 이더리움, 비트코인 같은데 진짜 사람들이 쓰는 생태계. 두 번째는 진짜 기술 기반 있는 장기적으로 보는 프로젝트도 투자하는 게 중요합니다. 그래서 장기적인 이익, 투기 같은 거 뭐 돈 만드세요. 우리가 이렇게 최고다 이렇게 하는 프로젝트 있으면 제가 절대 프로젝트 안 해요. 저도 제가 11년에 이 세계를 들어왔는데 이게 진짜 ICO를 진행하는 게 도와주는 게 직접 하는 게 처음이에요. 왜? 왜냐하면 장기적으로 보고 제가 이 시장을 이 기술을 믿으니까. 그래서 이 내 경험 그리고 시장 상황 이게 내 설명이에요. 감사합니다. 네, 저도 제가 크립토 블록체인 쪽으로 입문한 그 얘기를 드릴 텐데요. 근데 저는 아마 여기 계신 분들보다 조금 늦게 들어왔다가도 볼 수 있을 것 같아요. 혹시 이런 말 들어보신 분이 계세요? 블록체인을 위해서 암호화폐가 존재하는 게 아니라 암호화폐를 위해서 블록체인이 존재한다. 혹시 들어보신 분 계시면 손 한 번만 들어봐 주시겠어요? 요새 제가 이런 얘기를 들었는데 뭐가 있냐면 사실 블록체인, 저는 원래 사실 블록체인하고 되게 비슷한 분산 컴퓨팅이라는 걸 전공했던 엔지니어예요. 그래갖고 초반에 블록체인이 열풍이 되게 불었을 때 뭐지? 원래 있었던 기술하고 크게 다르지 않은데 라는 생각을 좀 했던 것 같아요. 그러면 사실 저는 여러분들보다 조금 늦게 들어왔던 것 같고요. 근데 뭐가 있냐면 요새 제가 이 씬에 들어오면서 왜 블록체인, 왜 크립토가 중요한지를 갖다가 제가 좀 체감하고 나니까 사실 그런 공격들은 별로 의미가 없는 것 같아요. 요새 신문상에 많이 그런 얘기들 보실 거예요. 블록체인 기술은 기술적으로 한계가 있다, 제한돼 있다, 뭐 이런 얘기를 하시는데 여러분들 이 얘기를 저는 생각하시면 좋을 것 같아요. 블록체인을 위해서 암호화폐가 존재하는 게 아니라요. 암호화폐를 위해서 블록체인이 존재하는 것 같습니다. 그 얘기 뭐냐면 또 제 얘기를 한번 드리면요. 제가 작년 이맘때쯤에 중국 상해에서 되게 뭐라 그럴까 열심히 고생을 하고 있었던 것 같아요. 그때 아까 제가 말씀드린 쿼크 체인을 성공했던 친구랑 어떻게 하면 저희 회사를 중국 사업에서 성공시킬까 막 서로 술 마시면서 토론하고 막 이랬다가 그 친구랑 했던 얘기가 이런 얘기가 있어요. 야, 지용, 글로벌 플랫폼 사업 좀 하자는데 왜 이렇게 서로 다른 나라 사람들끼리 의기투합하기 힘든 거야? 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 야, 니네가 우리를 안 도와주니까 그렇지 뭐 이러면서 막 얘기를 했는데 그 친구가 그렇다는 거예요. 글로벌 플랫폼 사업을 하려면 크게 가야 되고 서로 다른 이해관계를 가진 사람들이 되게 똘똘 빠르게 치고 나가야 되는데 왜 이렇게 느린지 모르겠어 하면서 답답해하는 거예요. 그러면서 이제 서로 한탄만 하다가 헤어진 적이 있는데 사실은 얼마 전에 그 친구가 아까 말씀드린 코크체인 서울 미더에서 다시 또 만나갖고 둘이 똑같이 비슷하게 웃으면서 이런 얘기를 했어요. 지용, 이제 보니까 블록체인 크립토 쪽은 암호화폐가 본질인 것 같아. 왜? 그랬더니 글로벌 플랫폼 사업하려면 되게 큰 사업이기 때문에 많은 사람들이 후원해줘야 되고 빠르게 뭉쳐서 사실 다 같이 달려야 되는데 암호화폐라는 걸 통해서 이렇게 여기 계신 많은 분들 포함해서 좋은 프로젝트를 후원해 주신 분들이 되게 빠르게 강한 프로젝트들을 만들어내고 계시잖아요. 사실 이더리움, 이오스 되게 좋은 프로젝트들이 엄청나게 빠르게 성장하고 있고 글로벌 커뮤니티의 도움을 받아서 성장을 하고 있습니다. 사실 이런 걸 봤을 때 저는 제가 왜 이 업계에 들어왔나 그리고 제가 왜 이 사업을 갖다가 하는지를 생각해 보면 글로벌 플랫폼을 만들 수 있는 가장 유효한 수단이 바로 암호화폐하고 블록체인의 결합인 것 같아요. 여러분들 사실 또 제가 또 개인적인 에피소드 3개를 말씀드리면 저는 요새 신문에서 또 버블 얘기 많이 하시잖아요. 전 2가지 버블을 사실 경험을 해봤어요. 대학생 때 사실 아버님이 저한테 주식 투자라고 돈을 좀 많이 맡기셨다가 코스닥 버블 있을 때 엄청나게 투자해서 잃어도 보고 되게 많이 따도 보고요. 그리고 나서 제가 첫 번째 창업할 때는 제 친구들이 다 모바일 창업을 했다가 엄청나게 잘 돼서 지금 상장회사 대표를 하는 친구들도 있고 조금 안 된 친구들도 있어요. 그런데 지나고 보니까 제가 다 버블이라고 얘기하고 신문이나 언론이나
다 버블이 위험하다, 뭔가 잘못됐다라고 얘기하는데 사실 그때마다 제 주변에 있는 되게 똑똑하고 되게 열정 있는 분들은 다 그 버블이라는 방향으로 가셨거든요. 그리고 그분들을 믿는 분들이 있었어요. 근데 지나고 나니까 첫 번째 버블이 결국 네이버나 넥슨 같은 되게 큰 회사들을 만들었고, 두 번째 버블이 어떻게 보면 뭐 애니팡 같은 되게 좋은 모바일 회사들을 만들었습니다. 저는 그래서 사실 이 블록체인 크립토 쪽에서 서울이 되게 주목받고 있잖아요. 사실 전 세계적으로 4-5번째 되는 되게 큰 주목도를 가진 시장이거든요. 그게 저는 저희 한국의 좀 창업가들 혹은 한국의 이런 투자자분들한테 사실 세 번째 버블이라기보다는 세 번째 찾아온 기회인 것 같아요. 여기서 누군가는 엄청나게 큰 글로벌 플랫폼 기업을 만들 겁니다. 여러분들 그런 기업들의 후원자가 되시고 서포터가 되시고 커뮤니티 빌더가 되실 수 있는 기회가 저는 여전히 유효한 것 같고, 아까 대표님께서 말씀해 주신 것처럼 사실 가격으로는 그런 것들이 드러나지 않는 것 같아요. 장기적으로 보면 결국 많은 버블들이 위대한 기업을 낳았듯이 또 하나의 기회가 저는 찾아온 것이라고 생각합니다. 그게 저희 이제 소명이자 저희가 여러분들과 만나는 이유인 것 같아요. 감사합니다. 예. 블록패스의 김주환이라고 합니다. 저는 일단 한국말은 하긴 하는데 실제 일본에서 한 10년간 살다가 거기에서 엔지니어로서 뭐 아시는 분은 아실지 모르겠는데 엑센추어라는 데에서 한 7년 정도 근무를 하다가 그 다음에 파이낸셜 컨설턴트로 KPMG에서 근무를 하다가 지금 블록체인 회사, 핀테크 회사로 가게 되었습니다. 일단 제가 일본에서 생활을 할 때 느꼈던 거는 그냥 좀 지루하고 모든 게 잘 이렇게 안정된 회사에서 다니고 있었지만 뭐 좀 이렇게 도전하고 싶고 뭐 재밌고 뭐 그런 게 좀 부족했었습니다. 그러던 중에 블록체인이라는 얘기를 접했습니다. 그때 처음 든 생각은 과거에 그 인터넷 혁명이 발생을 했을 때 모든 사람들이 엄청나게 투자를 해서 이렇게 버블이 일어서 결국에는 향후에 남은 기업들, 뭐 말씀하셨듯이 네이버라든가 구글이라든가 그런 큰 기업들이 성장을 한 그런 거를 목격을 했고, 그래서 블록체인을 볼 때 저는 그게 다시 도래할 거라고 개인적으로 생각을 했습니다. 그래서 제가 결심을 한 거는 지금 저희 회사는 홍콩에 있지만 저는 지금 베트남에 가서 개발자들과 그리고 이런 비즈니스 매니지먼트를 하고 있는데요. 일단 베트남이라고 하는 저희 한국 같이 90% 이상이 그 은행의 그 도움을 받을 수 있는 데와 다르게 그쪽은 뭐 70% 이상이 은행 계좌가 없습니다. 그런 곳에서 이렇게 이 블록체인이라는 것을 사람들을 도와줄 수 있는 뭔가 새로운 시도를 해볼 수 있지 않을까 해서 이번에 회사를 옮겨서 도전을 하게 되었습니다. 그리고 금융권에서 일했던 게 어떤 일이었냐면은 AML, KYC라는 게 있는데요. 예를 들면은 돈을 한국에서 일본에 송금을 할 때, 혹은 한국에서 미국에 송금을 할 때는 이렇게 개인 정보, 각 개인들이 올바른 사람인지 아닌지를 검증을 해야 합니다. 그리고 움직이는 돈들, 각 트랜잭션이 과연 테러리스트가 사용하는 자금이 아닌지를 검증을 해야 됩니다. 그런 검증을 하는 작업을 했었는데, 그러한 그 KYC나 AML 사업은 기존 시장에서도 엄청나게 큰 시장을 형성하고 있었습니다. 그런데 그런 KYC와 AML과 함께 향후에 블록체인이 결합한다면 엄청난 파급 효과를 발생할 거라고 생각해서 지금 현재 블록패스라고 하는 그 프로젝트에 참여하고 있습니다. 여러분 가상화폐에 대해서는 솔직히 저는 백그라운드가 엔지니어이기 때문에 솔직히 뭐라고 왈가왈부하기가 좀 애매한 부분이 많이 있습니다만, 블록체인에 대해서는 향후에 과거와 같이 인터넷 기업이 성장했던 것과 같이 블록체인 몇몇 기업들이 남아서 향후에 엄청난 성공을 이룰 거라 확신하고 이 자리에 왔습니다. 네, 감사합니다. 그 다음 질문은 이제 순서를 조금 바꿔서 이제 다시 끝쪽에서 이쪽으로 답변을 하는
식으로 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 저희가 지금 현재 베어 마켓에 와 있죠. 시장적으로 봤을 때 상당히 이제 힘든 상황이라고 볼 수가 있겠고요. 이런 상황에 와 있는데 만약에 여기 계신 우리 연사분들께서 본인이 포트폴리오를 운영을 하신다면 예를 들어서 ICO에 참여도 할 수 있고 그리고 또 크립토커런시 트레이딩도 할 수 있고 뭐 다양한 뭐 옵션이 있는 그런 포트폴리오를 구성을 하시겠다면 어떻게 분산 투자를 하실 계획이신지 거기에 대해서 뭐 업종별로 나눠야 되는 건지 뭐 유명한 업종이 있으신지 뭐 특별한 공유하고 싶은 팁 같은 게 있으신지 의견을 좀 여쭤보고 싶습니다. 요번은 반대로 해가지고 끝에서부터 답변을 좀 해주셨으면 감사하겠습니다. So the last question is currently we are in the bear market. And if you were an individual investor who have a portfolio, you can invest in ICOs or you can trade cryptocurrencies. What would be your secret? How would you diversify your portfolio by sector or any good tip? Please share with us. Thank you. 제가 아까 말씀드렸듯이 저는 솔직히 개발자라서 투자자 입장에서 생각을 하는 거는 그렇게 투자를 많이 해보지도 않았고 그냥 주식 투자는 합니다. 주식 투자하는데 크립토커런시에 대해서는 아직 좀 리스크도 있겠지만 좀 생각을 안 하고 있는데 만약에 제가 그 인베스터 입장이 돼서 투자를 한다고 하면은 일단은 회사 선별을 잘해야겠죠. 지금 마켓에서 보면은 많은 그 블록체인 업체들이 있지만 실제 존재하고 그 화이트 페이퍼, 그 백서만 존재하는 회사들이 많이 있습니다. 그리고 향후 어떻게 발전을 할지 그 부분에 대해서 실제로 이 회사가 성공할지 안 할지는 얼마나 그 회사가 탄탄한지 아닌지에 달려 있다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 크립토커런시를 발행한 주체가 얼마나 탄탄한지 아닌지를 먼저 확인을 해봐야 될 거라고 생각을 하고 있고요. 그 중에서 보자면은 그래서 투자는 뭐 얘기를 하듯이 개인이 판단해서 하셔야 한다라는 얘기가 있듯이 여러분들께서 그 각자 이렇게 연구를 많이 하셔가지고 정말 되는지 안 되는지 잘 판단을 하셔야 할 거라고 생각합니다. 대신에 제 개인적으로 짧게는 모르겠습니다만 시간을 길게 봤을 때는 정말 성공할 수 있는 몇 개의 회사가 큰 파이를 먹을 거라고 생각하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 저 같은 경우는 아무래도 엔지니어이기 때문에 그 계층이라는 얘기를 많이 할 텐데 제가 여러분보다 투자 전문가는 아니라도 이제 제가 아까 말씀드린 두 가지 버블 그리고 세 번째 이제 큰 기회이자 버블을 맞이한 입장에서 제가 공유하고 싶은 어떤 투자 프레임이 하나 있는 것 같아요. 제가 봤을 때는 이 시장은 글로벌 플랫폼을 만드는 게임이고요. 두 번째로는 계층을 쌓아가는 게임인 것 같아요. 보통 보면 철도나 교통이 먼저 깔리고 건물이 들어서고 건물 안에서 서비스업이 들어서잖아요. 저는 지금 블록체인 크립토 쪽이 철도는 많이 깔렸고요. 이제 누가 빠르냐의 마지막 게임들이 있는 것 같아서 만약에 여러분들이 기반 블록체인 플랫폼 투자를 하신다라고 하면 개발자 커뮤니티를 보시면 좋을 것 같아요. 사실 기술을 판단하기 저도 엔지니어지만 참 어렵잖아요. 근데 좋은 개발자 커뮤니티는 좋은 철도를 잘 까는 것 같습니다. 그 다음에 두 번째는 뭘까요? 건물을 올리는 사람들이에요. 아까 말씀하셨듯이 KYC, AML, 뭐 인증, ID 같은 인프라들이 있습니다. 이거는 사실 여기부터는 저는 좀 선점 효과라고 생각을 해요. 이게 글로벌 게임이잖아요. 그래서 누가 먼저 빨리 치고 나가서 우리 프로젝트의 글로벌 프로젝트의 비전에 공감하는 개발자, 투자자, 커뮤니티를 모았는지가 되게 중요한 것 같습니다. 두 번째, 세 번째 계층은요. 세 번째 계층은 뭘까요? 세 번째 계층은 사실 블록체인이지만 실생활하고 더 밀접한 영역들이에요. 의, 식, 주, 금융 같은 영역들인데 제가 아까 말씀드렸지만 이 세 번째 계층으로 오면 저는 선점 효과가 제일 중요한 것 같습니다. 특히나 글로벌 프로젝트이기 때문에. 그래서 제가 만약에 정말 블록체인 전문 투자를 한다 그러면 첫 번째 계층과 두 번째 계층에서는 첫 번째 계층은 개발자 커뮤니티,
두 번째 계층은 개발자 커뮤니티와 선점 효과, 세 번째 계층에서는 사실은 저 같으면 이렇게 할 것 같아요. 의식주, 금융에서도 뭐 대출, 자산 관리 이런 식으로 포트폴리오 구성을 할 것 같고요. 여기에서 누가 글로벌리 첫 프로젝트인가 혹은 아시아의 첫 프로젝트인가를 좀 주목할 것 같습니다. 막간 홍보를 하면 저희 회사는 푸드 쪽에서 글로벌 소비자 쪽의 첫 프로젝트입니다. 많은 응원 부탁드리겠습니다. 제가 한 그림 드릴게요. 그 매년 시장의 성격이 바꿔요. 매년. 작년에 모든 투자하는 사람들이 가격만 생각했어요. 커뮤니티 들어 언제 올라와? 가격이 언제 올라와? 언제? 완전 급한 성격이 그거 작년이었고 이번 년에 성격이 달라요. 어떻게? 그 부동산이 제가 건물 있으면 그 임대하고 그 임대하는 사람이 나쁜 사람이면 내 건물 망가지고 제가 리모델링 해야 되고 그리고 그 주변에 있는 사람들 임대하는 사람들 피해주고 잔소리 만들고 그래서 내 건물에 가치가 떨어져요. 그리고 주가 비용이 발생해요. 블록체인 프로젝트 똑같아요. 내 블록체인 프로젝트의 커뮤니티가 완전 아기 마인드 있으면 가격이 언제 그 프로젝트 무조건 망해요. 그래서 커뮤니티의 성격이 제가 내 생각에 제일 중요한 것으로 판단합니다. 그 이더리움, 비트코인 이런 생태계 코인들 왜 지금까지 이렇게 가격 유지했어요? 뛰어난 기술 없어도 커뮤니티가 이 가격 그리고 좋은 소통 유지합니다. 이런 공유, 이런 소통 있으면 그 프로젝트에 완전 뛰어난 기술이 없어도 완전 글로벌 프로젝트 아니어도 성공합니다. 그래서 투자하실 때 커뮤니티의 성격이 어떤지 제일 먼저 봐주세요. 파운더 무슨 자격 말고. 왜냐면 파운더가 돈만 생각하는 사람이면 투자자 생각하지 않아요. 그냥 돈 받고 나가요. 이게 현실이에요. 그래서 커뮤니티 보세요. 그래서 제가 안전 운전자 왜 계속 강요하는지. 왜냐하면 우리는 장기적으로 보고 안전 운전자의 커뮤니티 만들고 그 커뮤니티가 우리의 강점이 돼요. 그래서 그거 항상 생각하시면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 그 투자들 많이 하셨죠. 저는 제가 만약에 투자한다면 저도 투자해서 물렸어요. 작년 말 물리고 저는 해외 송금 쪽이니 원래 관심이 많았으니까 스텔라 투자했다가 물렸고 계속 트레이딩 하다가 이제 본전까지 찾고 다 뺐어요. 근데 지금 제가 만약에 들어간다면 일단 프로토콜 내에 새로의 그 메인넷을 만드는 곳은 투자는 안 할 겁니다. 이미 메인넷들은 훌륭한 메인넷이 이미 잘 돌아가는 메인넷들이 있어요. 그리고 몇 가지 실망을 준 메인넷들이 이미 발생했잖아요. 이 모 메인넷은 올라오자마자 스마트 컨트랙 문제가 생겼고 우리나라 대표적인 메인넷을 하는 곳은 스마트 컨트랙에 아주 사소하지만 아주 핵심적인 버그가 있었고 이 정도 스마트 컨트랙을 그 메인넷을 만들어야 되는 분들이 이 정도예요. 사실 죄송하지만. 그래서 훌륭한 이미 메인넷들이 있고요. 이 메인넷들이 올라가는 유틸리티 코인들이 앞으로도 올라갈 겁니다. 과거에 비슷해요. 인프라를 까는 거 좋습니다. 인프라는 KT, SKT 통신사들이 깔았잖아요. 근데 지금 주식수 그리고 그 가장 가치를 받는 회사들이 어디죠? 네이버, 카카오, 서비스를 만드는 회사들이에요. 이제는 메인넷이 충분히 안정화됐고 유틸리티 코인들이 득세를 하는 세대가 옵니다. 그런 유틸리티 코인들을 잘 보시고요.
또 한 가지 블록체인의 본질은 저는 블록체인이 가장 핵심적인 타격을 줄 비즈니스 레이어는 금융 쪽입니다. 가치를 이전하는 곳 자체가 금융이거든요. 금융 비즈니스 쪽에서의 블록체인, 유틸리티 코인들을 좀 자세히 보시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. I'd like to bring the focus back to the core question by the moderator, which is about investment. And I started investing 15 years ago. This year was my 16th year. So if you remember the day when Google went IPO at a stock price of $100, I owned the stock of Google at $100. If you know about Apple, most people at this generation will have forgotten that Apple got famous because of iPod, not iPhone, right? So I was trading Apple stocks back then when iPod was launched into the market. Now, in the stock market world, we have this terminology known as 10-bagger stocks. Means 1,000% or 10x. And I want to encourage you to read the book by Peter Lynch. So, over the years of trading in the stock market, recently I sold off my stock in Weibo. Weibo is like the Twitter of China. I made a realized gain of 10,000% profit. I also recently sold off a stock in Singapore Stock Exchange, made a gain of 100%, 20 months holding period. I also sold off some of my crypto coins in the crypto market, made a gain of 100% in 1 month. So different instruments give you different time length to achieve whether you are going for 100% or 1,000% or 10,000%. Now, you should speak to a wealth manager if you are serious about making money. He will tell you you have 3 instruments. Number 1, stocks for growth. Number 2, bonds to generate a consistent income stream. Number 3, money instruments, cash in bank, you generate interest. And recently I've been challenging my banker. I say, you forgot the 4th instrument. And he asked me, hey, what's the 4th instrument? And I told him that's cryptos. You got to consider cryptocurrency as a 4th asset class. Then the question is, cryptocurrency, does it belong in the basket of stocks, bonds, or money instrument? And right now, this is a big topic. The journalists from Bloomberg pick up this story as well, and they put off this question to the audience. And I'm going to ask the audience here the same question. Do you consider cryptocurrency as an asset class in stocks, bonds, or money instrument? Now, some of you might be thinking about this question for the first time because you are not thinking in terms from an investor perspective. So I give you 2 answers to this question. Number 1, you may look at cryptocurrency as an investment product if you put on the hat of a venture capitalist. You say, I believe in this instrument, I believe in this product, I look at it as a 10-year horizon. I'm more than patient for it to go up and down, I don't care. 10 years later, this will make money. Then you are truly thinking as an investor. Or number 2, you are looking at the ups and downs every day, then jolly well, you better look at it like a stock. You become a trader. Buy low, sell high, make money. So the challenge is, when you look at ICO projects, what is your perspective? My perspective is very simple. Let me give you the stats. In the market today, over 95% of ICOs are scams. They're out there to cheat people. So maybe it's very easy to pick out the 5%, you pick out any ICO that's legit enough, you will make money. And that's my perspective. Check the background of the ICO. Number 1 to me is, do they have a legacy product or service with a long history of clients or customer base? Number 2, are they surrounded by the right core team or right advisors who believe in their project, so much so that the advisor is willing to put the picture on the project? That speaks a lot. And that's very important. Number 3, since you are looking at making big gains, we are stock market world, we are looking at 10-bagger stocks. Crypto world, you're looking at 1,000%, 10x, 20x.
Some of my buddies made 40x last year. What is the biggest opportunity for you today? You look at ICO projects that's about to be listed on an exchange. But if you are more conservative, you're looking for the normal cryptos to trade, then let me give you 4 numbers tonight. 6838. So I pick up my phone, look at your Bitcoin prices right now as I speak. What's the price of Bitcoin right now? Bitcoin has fallen below 6,008. Right now it's 6,400. 38 stands for Ethereum. Right now Ethereum is trading at 494. So this is what I did. When Bitcoin is 6,800 and Ethereum is $380, this to us from the trader's perspective is the support line. So recently Bitcoin dropped below 6,008. I pick it up. My step 1 was I sold off all my Ethereum. I generated profit. I went into Bitcoin. Then it shoot up to about 6,007. I sold off this morning. Right now dropped to 6,004. So this is right now the bandwidth we are looking at. If it goes, for both of them, it goes below 6838, we are in dangerous ground. The fall may be a free fall. So what's holding the market right now is traditional old money, institutional money that still keep coming back. That's my sharing. Thank you. 네, 고맙습니다. 지금 제가 잠깐 개입을 해야 될 것 같은데요. 저희가 한정된 시간이 있기 때문에 아쉽지만 여기서 이 패널 토론 순서는 마무리를 하고요. 저녁에 있을 네트워킹과 잠시 후에 이제 시간을 통해서 참 짧게 인사말로 마무리를 좀 부탁을 드리겠습니다. 제가 마지막 이제 투자에 대한 얘기를 드리려고 사실은 일부러 저쪽에서 이렇게 순서를 돌렸기 때문에 한 2분만 부탁드릴게요. 자, 여러분한테 어떤 코인을 어떻게 투자해야 된다 이런 거 갖다 말씀드리기 전에 저는 투자의 원칙을 하나 말씀드리고 싶습니다. 저희 집 가훈이 나음보다 다름입니다. 뭐 다른 사람보다 뭐를 조금 더 잘하는 것보다 좀 다른 걸 찾아봐라 이런 얘기거든요. 여러분들은 여러분들 백서를 갖다가 많이 읽어보셨을 거예요. 근데 여러분들이 아무리 백서를 많이 읽어도 백서에 나타나는 내용을 갖다가 개발하고 그 사업을 준비한 사람보다 잘 알 수가 없습니다. 그리고 저희 회사의 백서 같으면은 좀 두루뭉술하게 썼습니다. 왜? 지금 현재 암호화폐와 블록체인에 대한 정부의 입장이 명확하게 안 나와 있습니다. 백서에 이상하게 잘못 썼다가 나중에 법적으로 문제가 될 수가 있습니다. 백서는 투자자들한테 보라는 게 아니고 나중에 판사하고 검사한테 보라는 게 백서입니다. 그래서 백서에 기업의 모든 노하우나 이게 100% 드러날 수가 없습니다. 그래서 저는 여러분들한테 투자를 하라면 어떻게 투자를 하라고 말씀을 드리고 싶냐 그러면 나음보다 다음. 아까도 말씀드렸습니다마는 모든 사람이 다 봐서 좋다. 이건 괜찮다. 별로 권하고 싶지 않습니다. 뭔가 좀 이해가 잘 안 가고 뭔가 좀 괜찮은 팀이 있는 것 같은데 잘 이해 못하겠는 거. 그 밑에 있는 이 숨어 있는 많은 비즈니스의 어떤 가능성이나 확장성을 확인하기가 쉽지 않은 거. 그래서 좀 다른 사람이 인류 역사상 모든 사람이 다 같이 돈 번 경우가 없습니다. 항상 돈 버는 건 소수입니다. 소수는 남과 다르게 행동합니다. 투자도 남과 다르게 하십시오. 다른 사람이 많이 몰려가는 것보다도 다른 사람이 관심을 안 갖는 코인에 약간씩 분산 투자하시면은 아마 도움이 되지 않을까 싶습니다. 감사합니다. 예, 오늘 좋은 말씀 많이 해주셨습니다. 각 분야의 전문가 분들이시긴 하시지만 그래도 늘 최종적인 판단은 본인께서 또 신중한 자기만의 그 규칙을 갖고 내려주시기를 한번 강조드리겠습니다. 이것으로 금일 패널 토론을 마치고요. 오늘 수고해주신 모든 연사분께 큰 박수 한번 보내주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 참가해주신 7분께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.